परिंदों को मिलेंगी मंजिलें यकीनन, परिंदों को मिलेंगी मंजिलें यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। सत श्री अकाल, तुसी वेख रहे हो साझा टीवी। मैं हाँ तुहाडे नाल तुहाडी होस्ट एंड दोस्त प्रभवानी अनेजा ते साडा खास प्रोग्राम वर्के चैप्टर्स टच्ड एंड अनटच्ड तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है। तो वर्के का दूजा एपीसोड यानी कि वर्के सीजन 2 की शुरुआत हो चुकी है। पहले सीजन दे विच असीं तुहानूं बहुत ही बाकमाल औरतां दे नाल अजिहियां शख्सियतां दे नाल तुहानूं रूबरू करवाया सी, जिन्हां ने एक एग्जाम्पल सैट किया है बाकी कुड़ियां दे लई, बाकी औरतां दे लई, दुनिया दे लई कि अपनी औकड़ां तो पार करते हुए उन्होंने इस दुनिया दे विच अपना नां किवें बनाया। सो अज मेरी मुराद है सीजन 2 के पहले एपीसोड दे विच, जो शायद किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं ने, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट गॉर्जियस, मोस्ट मैलोडियस सिंगर ते मोस्ट टैलेंटेड एक्ट्रेस अमर नूरी जी। बहुत बहुत स्वागत मैम तुहाडा वर्के दे विच। सत श्री अकाल जी। इस टाइम साझा टीवी दे उत्ते जिन्ने भी दर्शक इस प्रोग्राम नूं देख रहे ने, वर्के प्रोग्राम नूं, उन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ प्यार भरी सत श्री अकाल जी। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਿਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਨੇ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਉਹੀ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਜੋ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਭਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬੇਕਦਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਨ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦਾ, ਉਂਗਣ ਵਾਲੇ ਉਂਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਸੀਨਾ ਪਾੜ ਕੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ। इन सतरां ते पूर्ण तौर ते फिट बैठते हैं सारे वर्के सीजन 2 की पहली मेहमान, और औरत जो एक खूबसूरत हुसन की मलिका है। वो मोहतरमा जिन्हां दी आवाज़ विचों कोयल गाउंदी है। वो बाकमाल अदाकारा जिसने जद भी परदे ते अपनी अदाकारी का जोहर विखाया हर किसी नूं अपना दीवाना बना दिता। पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री का नायाब हीरा अमर नूरी जी। सिर्फ 9 साल की बाली उम्र में जिन्होंने गाना शुरू कर दिता होवे, सोचो उस सफ़र कितना सुहाना होवेगा। पर अमर नूरी जी का कामयाबी भरिया सफ़र सौखा नहीं सी, कई औकड़ां भरिया सी। फिर भावें वो संघर्ष अपने करियर दे नाल जुड़िया होवे जां निजी रिश्तियां दे नाल, हर थाई हर मोड़ ते अमर नूरी जी ने अपने आप को साबित किया। हर औकड़ नूं अपनी सूझबूझ, अपनी सच्चाई, अपनी मेहनत दे नाल पार किया। अते अज उन्हां दा नाम पंजाब दे लिविंग लीजेंड्स विच शुमार हुंदा। कहंदे एक औरत की जिंदगी कदे भी सौखी नहीं हुई, फिर भावें औरत एक आम औरत होवे जां परदे दे दिखण वाली कामयाब औरत। हर औरत नूं अपनी जिंदगी दे हर पड़ाव ते साबित करना पिया कि वो किसे तो घट नहीं। पंजाब के बाकमाल सिंगर सरदूल सिकंदर जी उन्हां दे हम सफ़र बने, ते प्यार की कहानी अज भी सारिਆਂ ਲਈ एक मिसाल है, जो अज की पनीरी नूं दसदी है कि असल विच हम सफ़र होने का मतलब की होंदा। अमर नूरी जी एक धी के तौर पर, एक पत्नी के तौर पर, एक माँ के तौर पर और कामयाब आर्टिस्ट के तौर पर हर करैक्टर दे विच बहुत ही खूबसूरती दे नाल निखर के सामने आए हैं। अज FYI मीडिया नारी शक्ति की इस मिसाल नूं सल्यूट करता है। सब तो पहला असीं शुरुआत करते हैं, पहला तो अपनी खूबसूरती का राज दसो कि इन्ने खूबसूरत किवें हो तुसीं? खूबसूरती तो देखो परमात्मा दी है, दिती हुई है ना, उन्हें बनाया है। मैं तो अपने आप को बनाया नहीं, बनाया उन्हें आ, उन्हें रूप रंग दिता है। तो जोड़ा फिर इनू मेनटेन करके रखने का जोड़ा है तरीका वो है, ये है कि पॉजिटिव जो बंदा रहिंदा हमेशा, जो दूजिਆਂ ਦਾ भला मंगदा है, तो तुहाडी चंगी सोच हुंदी आ, चंगे तुहाडे कर्म हुंदे ने, तुहाडा लाइफ स्टाइल जोड़ा है वो वधिया हुंदा है, तुहाडा खाण पीण का स्टाइल ठीक हुंदा, सोना नींद पूरी लैनी, तो ये सारिया चीज़ां जिहड़ियां हैगियां ने ये मेरे ख्याल दे विच खूबसूरती नूं बरकरार रखदियां ने। बिल्कुल। बाकी देखो मुश्किलां तां हर एक दी जिंदगी च हुंदियां ने, पार्ट ऑफ लाइफ। वैसे दूसरे बंदे नूं लगदा कि साडी जिंदगी बड़ी औखी है, वो बड़ा सौखा है ना, पर हर एक जिंदगी जिहड़ी हैगी, जिन्ने भी इंसान ने कुछ ना कुछ किसी ना किसी पक्ष तो उन्होंने कोई मुश्किल जां दुख तकलीफ तो हुंदी आ।
ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਜੋ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਮ ਨੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸਫ਼ਰ, ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਫ਼ਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਔਰਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚਲਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਘਰ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸੂਈ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਸੂਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰਤ ਕਰਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਢਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਭਾਏ। ਅਗਰ ਸੋਸ਼ਲੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਰ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਇੱਕ ਐਕਟਰੈਸ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਲੇਕਿਨ ਬੀਇੰਗ ਅ ਵਿਮਨ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ। ਸੋ ਇੱਕ ਧੀ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰ ਨੂਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਵੇਖੇ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ, ਤੇ 3-4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਆ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਆ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸੰਗੀਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੇਰੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਚੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗੀਤਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰੋਸ਼ਨ ਸਾਗਰ ਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਗਵਈਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਰੰਗ ਗਾਇਆ, ਹਰ ਯੂਨਰ ਨੂੰ ਗਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਕ ਵੀ ਗਾਇਆ, ਸੂਫੀ ਵੀ ਗਾਇਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਬਹੁਤ ਗਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਿਡਾਉਂਦੇ ਸੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣਾ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਗਈ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੁਰੀਲੀਆਂ ਸੁਰੀਲੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਸਾਊਂਡ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਊਂਡ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਾਇਕੀ, ਇੱਕ ਸੰਗੀਤ, ਇੱਕ ਰਾਗ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਾਮ ਸੀਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਘਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਸਾਂਭਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਆ, ਨੇਬਰਸ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਦੇਖਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੰਮਾ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਖਾਤਰਦਾਰੀ ਕਰਨੀ। ਮੰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਾ, ਘਰ ਆਇਆ ਅੰਮਾ ਜਾਇਆ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਸਮਝ ਕੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਕਰੋ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵੀ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਮੱਥੇ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਘਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੀ ਆ ਜੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੁਆਰ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਆਏ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਮਿਲਵਰਤਨ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ। ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਨੀਚਾ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੌੜਾ ਹੈ, ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਔਰ ਪਾਪਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰਲੀ ਲਾਈਫ ਸਿੱਖੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਾਪਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਾਹਰ ਸ਼ੋਜ਼ ਕਰਨੇ ਪਾਪਾ ਨੇ,
ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਿਗਜ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰਿਆਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੰਗੀਤ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੇਂਟਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਭਿਨੈ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਨ੍ਰਿਤ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਮਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧੀ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਕਰਮਾ ਰੋਪੜ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ, ਸ਼ਿਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਫੀ ਰੰਗ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਜਨ ਤੇ ਉਹ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਿਓ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਵਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਆ, ਜ਼ਾਹਿਦਾ ਪਰਵੀਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਵਾਂਗੂ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਡੈਕੋਰੇਟ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਕੋਲ, ਮੈਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਛੋਟੀ ਸੀ ਮੈਂ, ਨਿੱਕੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆ ਗਈ ਸੀ, 9-10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੰਭਾਲਦੀ ਸੀ ਮੰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਾਂ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹ ਸ਼ੌਂਕ ਜਾਗਿਆ। ਤੇ ਕਦੇ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਫਲਾਵਰਸ ਬਣਾਉਣੇ ਕਲੇ ਦੇ, ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਰਟ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਲਪ ਕਲਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕੁਝ ਕਲਾਕਾਰੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ, ਇੱਕ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ, ਇੱਕ ਸਲੀਮ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਗਲਵੱਕੜੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਸਫ਼ਰ ਚੱਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੁਆਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਆ ਵੱਡੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਹ ਰਿਹਰਸਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਸਫ਼ਰ ਚੱਲਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟਰਗਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਸਾਡਾ ਸੰਗੀਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਛੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ, ਚੰਗੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਚੰਗੇ ਲੇਖਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਘਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠੂਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਰੀ 'ਚ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਦੇਖੀ ਸਿੱਖੀ। ਫਿਰ ਸੰਤ ਮਸਕੀਨ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਮਿੱਤਰ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਘਰੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਅਧਿਆਤਮਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਸਿੱਖੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਧਿਆਤਮਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਪ ਕਰਾਉਣਾ ਬੈਠ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਨੂੰ ਵੇਵਸ ਦੇਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਧਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਲਾਈਫ ਕੀ ਆ, ਲਾਈਫ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਅੱਛੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੇ ਉਸੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੈਨ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਿਠਾਸ ਆ, ਇੱਕ ਦਰਦ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਠਾਸ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਰਿਆਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਵੰਤ ਭਾਮਰਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜਗਮੋਹਨ ਕੌਰ ਜੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨਾਮਵਰ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਰਹੀ, ਸਿੱਖਦੀ ਵੀ ਰਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਗਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾਉਣਾ, ਵੀ ਸੰਗੀਤ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੀਲਾ ਗਾਉਣਾ ਹੀ ਆ, ਫੀਲ ਦੇਣਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਫੀਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ, ਦਿਮਾਗ ਤੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰ ਦੀਦਾਰ ਸੰਧੂ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੇਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ 3-4 ਸਾਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੁਹੱਬਤ ਮਿਲੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੇਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦੀਦਾਰ ਸੰਧੂ ਜੀ ਦੀ ਵਾਈਫ ਅਮਰਜੀਤ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੀਗੀ, ਸ਼ੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ 2-2 3-3 ਵਜੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਭਰੋਵਾਲ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਬਚਪਨਾ ਸੀਗਾ, 14-15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਨੀਂਦ ਆਈ, ਥੱਕਿਆ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸੌਂ ਗਏ। ਤੇ ਅੰਕਲ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਦੀਦਾਰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨੂਰੀ ਨੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਆਂਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਗੋਦ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਰੋਟੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਕੀਆਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਵੀ ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੁਤਾਸਿਰ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਸ਼ਬੀਹ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਰਦੂਲ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸਾਡੀ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਮੈਂ ਦੀਦਾਰ ਸੰਧੂ ਅੰਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਭਰੂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਖਾੜਾ ਨੁਮਾ ਗਾਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਕਰੀਨ ਬਿਊਟੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਹੀਰੋਇਨ ਫਿਲਮਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਗਰ ਸਰਹੱਦੀ ਜੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਲਈ ਸ਼ੂਟ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਦੀਦਾਰ ਸੰਧੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅੰਕਲ ਵੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਫਿਲਮਾਂ ਕਰਾਂ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਲਓ ਹੈ ਨਾ ਸਟੇਜ ਦੀ, ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫਿਲਮ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਾਂ। ਅੰਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੇਟੇ, ਤੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਦੀਦਾਰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਸਟੇਜ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਕਰਦੀ ਫਿਰ ਸਰਦੂਲ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਗਰੁੱਪ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਆਪ ਉਹਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰੂੰਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਸਰਦੂਲ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਵਾਈ। ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਡਿਊਟ ਸੌਂਗ ਸੀਗੇ, ਚੰਨ ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ ਤਾਰਾ ਕੋਈ, ਸੌਰੀ ਇਹ ਦੀਦਾਰ ਸੰਧੂ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਚੰਨ ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ ਤਾਰਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਆ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੌਂਗ ਸੀਗਾ ਦੀਦਾਰ ਸੰਧੂ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ। ਤੇ ਸਰਦੂਲ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਖੋਲੀ ਬੈਠਾ ਰੀਲਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਡਿਊਟ ਸੌਂਗ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸੋਲੋ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੋਲੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ। ਇੱਕ ਕੈਸਟ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ, ਉਦੋਂ ਕੈਸਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀਗਾ ਤੇ 4 ਗਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ, 4 ਮੇਰੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ
ਭਾਬੀ ਮੇਰੀ ਗੁੱਤ ਕਰਦੇ, ਸੌਣ Super ਦਾ hit ਮਹੀਨਾ, song। ਸੌਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਭਾਬੀਏ ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚ ਲੈ, ਮਾਝੇ ਮਾਲਵੇ ਦੁਆਬੇ ਦੀਆਂ ਜੱਟੀਆਂ, ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਪੜਥੂ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਊਟ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਚਾਲ ਕਦੇ ਡਿਊਟ ਕਦੇ ਸੋਲੋ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਕੈਸਟਸ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ, ਗਾਇਕੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ, ਸਿੰਗਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟਨਰਸ ਤਾਂ ਬਣ ਬਣ ਗਏ। ਗਏ, ਉਹ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਮੂਮੈਂਟ ਸੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪਰਮਨੈਂਟ ਪਾਰਟਨਰਸ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਮਸਫਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਿਹਰਸਲਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ, ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਰੋਪੜ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਜਦੋਂ ਜਿੰਨਾ ਸਾਥ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਛੜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬੈਰਾਗ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੇਰਾ ਮਨ, ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ। ਕਨਫੈਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੇਮ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਬਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰੇ ਦੇਵਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੌਂਗਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਬੁੱਕ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਵਰਡ ਲਿਖੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਆਈ ਲਵ ਯੂ, ਯੂ ਲਵ ਮੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤਾਂ ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਕੀਆਂ ਬੋਲਡ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਆਪ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਸੰਗ ਹੀ ਇੰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸੰਗ ਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੈ ਨਾ ਹੋਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਕੋਈ ਆਇਤ ਸੀਗੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਉਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੈंने ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਜੋ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਸ ਗਈ ਫਿਰ, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਬਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਯੈਸ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਗਈ ਫਿਰ। ਚਲੋ ਉਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਬਸ ਤੋਂ ਹਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਵੀ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਪਿਉਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਤੇ ਘਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੰਮਾ ਮੇਰੇ ਗੁੱਸੇ ਬਹੁਤ ਹੋਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਹਜੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਕਰਾਂਗੀ। ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਹਜੇ ਕੁਝ ਬਣ, ਵੀ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਹਜੇ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਹਜੇ ਕੁਝ ਬਣ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਕਰਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਪਰ ਵਿਆਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲੇ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸੋਚਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਹਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਜੇ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਾਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਹਜੇ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਡਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਗੱਲ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੁਝ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਵੀ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ
ਵੀ ਪਾਪਾ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਿਆਹ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਵਿਆਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਣਾ ਹੋਊਗਾ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ। ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਦਾਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਥੋੜੀ ਸਾਡਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਆ। ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਨਾ। ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਸੈੱਟ ਸੀਗੇ ਉਹ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉੱਥੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰਦੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਹਰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਧੀਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਧੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਮੁੰਡਾ ਸੈੱਟ ਆ, ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਮੁੰਡਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਜੱਚਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸੈੱਟ ਆ, ਆਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ, ਘਰ-ਬਾਰ ਸੈੱਟ ਆ, ਆਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇਖਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਹਜੇ ਸਰਦੂਲ ਜੀ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਪੂਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਵਧੀਆ, ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਪਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੈਸਾ, ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਸਰੀਰਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰਦੂਲ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਰੂਹ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵੀ ਰੂਹ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ। ਸਰਦੂਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਆ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਗਰੀਬੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਆਹ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ, ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕੰਗਾਲੇ ਹੋ ਜਾਊਂਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਐਸ਼ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਆਹ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਆਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਮਿਹਨਤੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਆਪਣੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਆਪ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਚਲੋ ਪਾਪਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ। ਚਲੋ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ 3-4 ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ੌਹਰਤ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਪਾਪਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਪਿਆਰ ਮੈਚਿਓਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਆਰਟਿਸਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਆਰਟ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਗਾਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕਲਾ ਮਰ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਵੱਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਫਿਰ ਪਾਪਾ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਸਰਦੂਲ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਟਰਗਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਬਹੁਤ ਸੱਚੀ ਆ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਗਨ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਰ ਛੋਟੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਘਰੇ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਨੂਰੀ ਤੇ ਸਰਦੂਲ ਦੋਨੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਆ, ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕੱਚਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਆ, ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੁੜੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਤੋਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪਾਪਾ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀਗਾ
ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਈ ਆ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਦਾ ਹਸਬੰਡ ਸੀ ਮੇਰੇ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਬਰਾਦਰੀ 'ਚ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਉੱਧਰ ਮੇਰੇ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇੰਨੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਦੂਲ ਹੋਰ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਨੰਬਰ ਬਣ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਚਲੋ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹਮਸਫਰ ਹੋਣਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹਮਸਫਰ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਣਾ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਹਮਸਫਰ ਦਾ ਜੋ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਟ ਕਪਲ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੂਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮ ਤੇ ਸਰ ਨੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਕੇ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਮਨ ਨੂਰੀ ਜੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇਤੀ ਲੌਟਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਕੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਬਰੂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਵਰਕੇ ਦੇ ਖਾਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੀ ਮੁਟਿਆਰ ਅਮਨ ਨੂਰੀ ਜੀ। ਮੈਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਹ ਪੜਾਅ ਜਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੇ, ਧੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦੂਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਤੇ ਹਮਸਫ਼ਰ ਬਣੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ। ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫੈਕਟ एग्जाम्पल सैट किया एक परफेक्ट कपल होने का, और सच्ची सारे बहुत तारीफा करते हैं कि अगर कपल होना चाहिए, किसी को अज के कपल को अगर सीख लैनी चाहिए है तो सरदूल जी तो अमन नूरी जी तो लैनी चाहिए कि किस तरीके दे नाल एक परफेक्ट हसबैंड वाइफ का रिलेशनशिप मनाना चाहिए। सो अगर असी किरदारां दी जिवें असी जिक्र कर रहे सी, एक औरत का किरदार अजिहा होंदा है जिस विच जदों घरों बाहर पैर रखती है, खास करके क्रिएटिव फील्ड दे विच पैर रखती है, तो उसनूं बहुत रोड़े सट्टे जाते हैं, बहुत वट्टे मारे जाते हैं, बहुत कुछ बोलिया जाता है। एक औरत पार्ट अजिहा बन जाता, ना अजिहा आ जाता है जिथे औरत लफ्ज़ आ गया ना, उत्थे करैक्टर असैसीनेशन करना भी लोग शुरू हो जाते हैं, बहुत सारिया चीज़ां करते हैं। सो बीइंग अ विमेन इस इंडस्ट्री दे विच ਤੁਸੀਂ कोई इदां दी चीज़ वेखी या बीइंग अ विमेन ਤੁਹਾਨੂੰ किस तरीके का स्ट्रगल करना पिया एक औरत होने के नाते?
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ, ਅਦਬ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੋੜੇ ਵੱਟੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇ। ਮੇਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਠੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋੜੇ ਅਟਕੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਗਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਫਿਲਮ 'ਚ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਈਵਨ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਆਪਣੀ ਚੁਆਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋੜਾ ਅਟਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਆਪੇ ਲਿਆ ਦੋ ਜਾ ਕੇ, ਵੀ ਬਾਹਰ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਇੰਨੀ ਘੁਟਨ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਪਿੰਜਰਾ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪਿੰਜਰਾ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ ਕਲਾਕਾਰੀ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਚਲੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਆ, ਰਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣੇ ਨਵੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਔਰਤ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਹ ਆ, ਇੱਕ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਚਲੋ, ਪਰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਰਦੂਲ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਨਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਿਰਜਣੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬੂਲ ਕਰ, ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਇੱਦਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਆ ਕੋਈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ, ਸੇਵਾ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਵੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਾਰੰਗ, ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ, ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਦਰੇ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਇੱਦਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਹੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਚਾਅ ਪੂਰੇ ਕਰਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ, ਉਹਦੇ ਕਦੇ ਆਪ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨੌਕਰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਸਾਜ ਕਰਨੀ, ਨੁਹਾਉਣਾ ਧੁਆਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਲਣਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਚਦਾ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹ ਉਮਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਉਣੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋਚਦੀ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਬੰਦ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਖੁੱਲੀ ਆ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਪਾਪਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਘਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਡੈਕੋਰੇਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅੱਛੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੀਗੀ,
ਜਾਂ ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ ਸੀਗੀ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਫ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਲੱਭਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਵਾਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਆ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਵੀ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ। ਰਾਈਟ। ਚਲੋ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਤੇ ਸਰਦੂਲ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਹੋਇਆ ਆਲਾਪ ਨਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਟੂਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਨਾ, ਸਰਦੂਲ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਸਰਦੂਲ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਸ਼ੋਜ਼ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਰਦੂਲ ਜੀ ਨੇ 2-3 ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਗਏ ਇੱਦਾਂ ਹੀ। ਫਿਰ ਸਰਦੂਲ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਇਹਦਾ ਗਾਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਇਸੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਖੜੋਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਸ਼ੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਾਹਰ। ਫਿਰ ਨਿਊ ਈਅਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਾਣਾ ਕਰਨਾ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਤੇ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਉਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਰਹਿਮਤ ਸੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਗਾਣਾ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦੂਜੇ ਗਾਣੇ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਟ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਫ਼ਰ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਆਈ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ ਆਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਬਾਹਰ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੁਹੱਬਤ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਨਾ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਗੁਬਾਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਗਾਣੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਦਤ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਪਰਵਰਿਸ਼। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਾਂਗੀ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਾਂਗੀ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਬੀਇੰਗ ਅ ਫੀਮੇਲ ਸਿੰਗਰ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਣੇ ਔਰ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਬੀਇੰਗ ਅ ਫੀਮੇਲ ਸਿੰਗਰ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਫੀਮੇਲ ਸਿੰਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਅਗਰ ਫੀਮੇਲ ਸਿੰਗਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਰਾਈਫਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੁਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਰਾਵਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਬੀਇੰਗ ਅ ਫੀਮੇਲ ਆਰਟਿਸਟ, ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਿਲਮੀ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੰਗੀਤ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਨੋ ਡਾਊਟ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸੁਣ ਰਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਜੋ ਲਿਖਤਾ ਉਹਨੂੰ ਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਅਣਭੋਲ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲਾਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਉਹ ਵੀ ਕਾਪੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣੇ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਕੀ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਨੋਸੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੁਨਾਲੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ।
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, 4 ਚੁਫੇਰੇ ਗਾਣੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਇਹੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਛੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਟਿਆਰ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਕਿਆ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਅਦਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਚੁੰਨੀਆਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਥਦੀਆਂ ਸੀ। ਅਗਰ ਗੀਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਪਹਿਰਾਵਾ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੂਟ ਦੁਪੱਟਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਾਂ ਅਗਰ ਫੀਮੇਲ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇਹ ਗੰਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਖੁਦ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਰਾਵਾ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਇੰਨਾ ਨੰਗੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਲਤ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕੁਝ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਚੰਗਾ ਸਾਹਿਤ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਚੰਗਾ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਔਰ ਚੰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪਿਆ ਹੈ ਔਰ ਅੱਛੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਛੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਾਡਰਨ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਵੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਅਸੀਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਗਾਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਗਾਣਾ। ਉਹ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸਰਦੂਲ ਜੀ ਦੇ ਗਾਣੇ, ਹੰਸ ਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗਾਣੇ, ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ ਜੀ ਦੇ, ਬਲਕਿ ਅੱਛਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰੂਹ ਵਸਦੀ ਸੀ। ਮੀਨਸ ਗਾਣੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਦੂਲ ਜੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਹੋ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਮੀਨਸ ਉਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਕਿਉਂਕਿ ਮਕੈਨੀਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਰਾ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਲ ਇਦਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਕੱਪੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਐਵੇਂ ਦਿਖਣਾ, ਡੋਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿਮ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਮ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਟਨੈਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਰ ਵੀ ਆ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਫਿਟਨੈਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਲੇ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਫੋਕਸ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਅੱਛੇ ਗਾਣਿਆਂ ਤੇ, ਅੱਛੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਛੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਚੰਗੇ ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਖਰਬੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਖਰਬੂਜਾ ਰੰਗ ਫੜਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਕਸੂਰ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਹੀ ਨਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਗਲਤ ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਗਲਤ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਗਾਣੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਲਗਰ ਜਿਹੇ ਗਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਸਿੰਗਰਸ ਵੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਸੁਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ। ਲੋਕੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਮੋਟਰਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਚਲਾਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ। ਔਰਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੇ ਗਾਣੇ ਘਰ 'ਚ ਚੱਲਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਔਰਤ ਆਪੇ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਗਾਣੇ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਪੇ ਫੈਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੇਧ ਦੇਵੇਗਾ? ਇਹ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਹ ਘਰ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਤੋਂ ਘਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਵੇ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ। ਅਗਰ ਔਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਕਾਰ ਅੱਛੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਸਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਕਤਵਰ ਸੋਚ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸੇਧ ਦੇਗੀ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਣਾ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਸਕਾਰ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਹ ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਆ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਉਨ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਗਰ ਮਾਂ
ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪੜ੍ਹੇਗੀ, ਚੰਗਾ ਬੋਲੇਗੀ, ਚੰਗਾ ਸੁਣੇਗੀ, ਚੰਗਾ ਖਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਉਹੀ ਜੀਨਸ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੇਰਾ। ਜੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਸੁਣਦਾ ਘੱਟ ਆ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਸਮਝਾਉਂਗੇ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਕਰ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਕਰ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਬੱਚਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਛਾ ਇੱਦਾਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰਦਾ, ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ, ਕਾਪੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਛੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਅੱਛਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਅੱਛਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਪੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਔਰਤ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੀ ਔਰਤ ਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਜੋਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰਤ ਔਰ ਮਰਦ ਦੇ ਮੇਲ ਜੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਾਜ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਚਨਾਹਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰਸ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਧੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ, ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਖੜ ਗਈ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਹਨੇਰਾ ਹਨੇਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸੋ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਖੜੋਤ ਆ ਗਈ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੇ, ਵਾਟਐਵਰ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਦਾਂ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖਦੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬੁੱਧੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਦਿਖੇ, ਇੱਦਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੜ ਗਈ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਅੱਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਸਾਹ ਲਓ, ਛੱਡੋ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਆਹ ਜੋ ਖੜੋਤ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਲੱਭੋ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਾਰਨ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੀ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਾ-ਪਾਸੇ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਟਰੂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਪਰ ਚਾਰ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਵੇਂ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਮੇਰਾ ਰਸਤਾ ਸਹੀ ਆ। 4 ਚਫੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੋਚੋ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰੇਗੀ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ, ਕੀ ਮੇਰਾ ਹੀ ਭਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੈੱਟ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੈੱਟ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰਦੀ ਹਾਂ ਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਐਫਰਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੋਚ। ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚੋਗੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਊਗਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚੋਗੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਊਗਾ। ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਯੂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਮੋੜ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਜਦ ਸਭ ਕੁਝ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇੱਕ ਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਨੂਰੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, तमाम अपनी आखिरी नहीं आखिरी आज दी इंटरव्यू दा आखिरी सवाल नॉट दैट वे सो अपने संघर्ष तो
ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਰ ਤੋਂ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ, ਉਨ ਸਾਰੇ ਸਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜਾਅ ਵੇਖੇ, ਜੋ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਮੰਨਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵੱਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵੱਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆ, ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖੋ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਐਫਰਟ ਵੀ ਕਰੋ। ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਭੱਜੋ ਜਿੱਤਣ ਲਈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਭੱਜਣਾ ਐਦਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਪ ਵੀ ਭੱਜੋ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੰਮ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਆ। ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਤਾਬ ਆ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਾਈਫ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਵੱਡਾ ਗ੍ਰੰਥ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਉੱਤੋਂ ਥੋੜੀ ਉਤਰ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਖੋਜ ਆ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟ ਯਕੀਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪੜ੍ਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬ, ਉਹਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ। ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਐਂਗਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀਗਾ, ਰਸਤਾ ਹੋਰ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਰਸਤਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਆ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਰਨੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਰਟਿਸਟ ਆ, ਮੈਂ ਸਿੰਗਰ ਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੂਮਨ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮਿਲਣਗੇ ਇੱਕ ਵੂਮਨ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕੁਝ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਅਪਣਾਵਾਂ, ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਹੋਰ ਆ, ਮੇਰਾ ਰਸਤਾ ਹੋਰ ਆ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਦਾ, ਉਹੀ ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਉਹੀ ਉਹਦਾ ਲੈਸਨ ਆ, ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਬਕ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਹੀ ਆ। ਕੁਝ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਿਨ ਬਿਨ ਹੋ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਣੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਡੋਲੋ ਨਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਟਾਈਮ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੱਖ ਜੇ ਲਿੱਤੇ ਨੇ, ਪੁਆਇੰਟ ਜੇ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਛੋਟੇ, ਪਰ ਕਦੇ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇਗਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਊਚ ਨੀਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਕਦੇ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਯਕੀਨ, ਇੱਕ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੜੋਤ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਨੀਡੀ ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਗਰੀਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਬੱਚੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿਓ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਆ, ਤੂੰ ਠੀਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿਓਗੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿਓਗੇ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਮ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਮੈਸੇਜ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮੈਮ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਫੁੱਲ ਆਫ ਕਲਰਸ, ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਲੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਖਿਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਪਲੇ ਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਆ। ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ, ਹਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਸ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਦ
ਉਹ ਪਰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਪਰਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਜਦੋਂ ਪਰਦਾ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਪਰਦਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬਸ ਤਾਲੀਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮਾਣੋ। ਅਮਰ ਨੂਰੀ ਹੋਣ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਗੀਤ ਦੀਆਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਹੋਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਫੈਨਸ ਦੇ ਲਈ 2 ਲਾਈਨਾਂ, ਕੀ ਸੁਣਾਵਾਂ? ਕੋਈ ਵੀ ਗੀਤ ਦੀਆਂ, ਸਰਦੂ ਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਗੀਤ ਦੀਆਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਦੀਦਾਰ ਸੰਧੂ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਣੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਗਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਜੀ। ਗਾਣਾ, ਉਹੀ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜ਼ਰਾ ਛੇਤੀ ਕਮ ਨਬੇੜ ਮਾਏ ਮੈਂ ਸੋਣਾ ਨੀ, ਜ਼ਰਾ ਛੇਤੀ ਕਮ ਨਬੇੜ ਮਾਏ ਮੈਂ ਸੋਣਾ ਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਮਾਹੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਮਾਹੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਨੀ, ਨੀ ਉਹ ਮਿਲੇ ਸੁੱਤੀ ਨੂੰ ਜਾਗਾ ਤੇ ਤੁਰ ਜਾਏ ਨੀ, ਨੀ ਉਹ ਮਿਲੇ ਸੁੱਤੀ ਨੂੰ ਜਾਗਾ ਤੇ ਤੁਰ ਜਾਏ ਨੀ, ਨੀ ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਰਹਿ ਜਾ ਨੀਂਦ ਸਦਾ ਦੀ ਆਏ ਨੀ, ਨੀ ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਰਹਿ ਜਾ ਨੀਂਦ ਸਦਾ ਦੀ ਆਏ ਨੀ, ਨੀ ਮੈਂ ਉਸ ਲਈ ਕਰਕੇ ਪੈਣਾ, ਨੀ ਮੈਂ ਉਸ ਲਈ ਕਰਕੇ ਪੈਣਾ, ਉਸ ਲਈ ਕਰਕੇ ਪੈਣਾ ਜਿੰਦ ਵਿਛਾਉਣਾ ਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਮਾਹੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਨੀ, ਮਾਏ ਮਾਹੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਨੀ, ਮਾਏ ਮਾਹੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਨੀ। ਵਾਓ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਬ ਰਹੀ ਹੋ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਰਡਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੀਨ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ 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 ਧੰਨਵਾਦ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਮੋਮੈਂਟਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ, ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਰਕੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੀ ਵਰਕੇ ਹੋਣ, ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਕਰੂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਪ੍ਰਭ ਬਾਣੀ ਨਾ ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਔਰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਕਈ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਅ ਲੋਟ। ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਵਰਕੇ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਵੀ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣੂ ਹੋਏ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਉਣਗੇ। ਅਮਰ ਨੂਰੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸੋ ਵਰਕੇ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਕਮਾਲ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।